Good morning, students. Good morning to all first PU Commerce students. I am GC Rajappa. I think this is the second class I am taking to you. So in the previous class, I think I have given you my introduction to you, and also at the same time you have introduced yourself to me. Okay. So basically, now I have already explained, being a student of commerce, what are all the materials you have to bring in, and textbook, notebook, etc. I have explained clearly, students. Okay. Apart from that, in the first class, I have explained only this what you call it as introduction to accounting. Introduction to accounting. That is Luca Pacioli, an Italian monk, has published a book purely on mathematics. Published a book called Summa. It was purely on mathematics. So in that book, textbook, he has mentioned one chapter, one section regarding the fundamentals of bookkeeping. Regarding the fundamentals of bookkeeping. In that fundamentals of bookkeeping, he has explained the double entry, the principles of double entry system of bookkeeping. So, as and when the development of science, industries, commerce, as you know, the necessity arises to maintain a separate books of accounts in the name of accountancy. In the name of accountancy. See here that Luca Pacioli, he did not claim that he is the author of this accountancy, but he has explained how this debit and credit works out in the accountancy. So as you know, the term debit and credit are the important aspects which we are more concerned in accounting. So as you know, this debit means to make an entry on the left hand side, or credit means to make an entry on the right hand side. In other words, debit means make an entry on the left hand side or debit side of the credit. And then credit means to make an entry on the credit side or right hand side of an account. So in the previous class, I think I have already explained, students. So now here the important users, that is accounting information users, there are two types of economic users, that is information users. So they are, as you know, that is, I think I have not explained these branches of accounting. Today I am going to give branches of accounting, students. Branches of So as you know, there are three branches of accounting. So three branches. There are three branches. They are, first one is, that is financial accounting. Financial accounting. Second one is management accounting. Management accounting, and the third one is cost accounting. Cost accounting. Cost accounting. See here, these are the three important branches of accounting, students. See here, financial accounting is the basic branch of accounting which helps the business concern to record, classify and interpret. Financial accounting is the basic branch of accounting. So it enables the businessman to record, to identify, to record, to communicate and interpret the information to the users. So this is the
basic accounting. Because as you know, each and every businessman, he wants to know whether he has earned a profit or incurred loss. How can he know? So the main object of establishing a business is to know, business is to earn profit. But how a businessman can know, how a businessman knows whether he has earned a profit or incurred loss? He is able to know only when he has prepared the final accounts. That is financial accounting. That is financial accounting generally consists of the trading account, profit and loss account, and balance sheet. So the businessman is able to know only if he prepares this financial accounting. Generally, financial accounting consists of trading account, profit and loss account, and balance sheet. In trading account, he knows the gross profit or gross loss. In profit and loss account, he knows the net profit or net loss. And in the balance sheet, he is able to know the overall position of the business. That is the assets and liabilities of the business. So, in this, financial accounting is the basic accounting. It is the important accounting with which a businessman is able to know whether he has earned a profit or incurred loss. And second one is, as you know, second branch of accounting is management accounting. So, management accounting is an accounting the management is able to know only through this accounting. The information which is required by the management is given by this management accounting. So management has to take various decisions. So policy making, they have to take the important decisions regarding the business. So what type of goods are to be purchased, where they have to purchase, how to purchase, okay, and where they have to sell, how to run the business. So these management people are required to take the various decisions. So policy, they have to take various policies, policy making. So therefore, whatever all the information required by the management, so all information has to be given by this management accounting. Management accounting. So this financial management and costing, if you go to this higher classes, BCom and MCom, there you are going to study that is cost accounting as a separate subject for 100 or 200 marks. There you are going to study, and management accounting also there you are going to study if you take the specialization subject on financial accounting. But just for the time being, as a student of commerce, you should know the different types of or different branches of accounting. That is, another one is cost accounting. So the cost accountant, ICWAI, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, Institute of Cost and Works Accountant. So ICWAI ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ICWAI Institute of, so that is ICWAI cost ICWAI sorry ICW Institute of Cost and Works Accountant ICWAI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ CA ಇದಾಗಿ, ಇದು CA ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ IAS, ಅದು ಕೂಡ CAಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ಅದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು CA. CA ನಿಮಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು CA ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ICWAI ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ICWAI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is one of the another important branch of accounting. So the main object of cost accounting is to ascertain what is the cost per unit, what is the cost per dozen, what is the cost per quintal, what is the cost per particular unit. So they have to know or ascertain what is the cost. ಒಂದು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿವಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಆರ್ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್
accounting. So these are the three important branches of accounting. You are going to study in a greater detail when you go to these higher classes, BCom and BBM and MCom. There you are going to study in a greater detail. But for the time being, if you know the branches of accounting, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗಾದರೆ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. So now after this students, so next one is, see, that is financial users. This, as you know, this I have already explained the definition of accounting. So that is information users. So that is you have to know the accounting information users anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So that is transaction accounting information users. Summarizing accounting users, that is drawings. Internal users and external users. Next one is, that is accounting information to its users. Here accounting information to its users. Accounting information to its users. So here there are two groups of accounting information users. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್. Two groups of accounting users. There, first one is, that is internal users. Internal users and external users. And external. These are the two main groups of accounting information users ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ mainly the internal users are the management. So the owner of the business. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? The management, the owner of the business. Mainly the internal users we may be categorized into, that is chief executives. ಯಾರು? ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಚೀಫ್ executives, plant manager, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, supervisors,
ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. He wants to know whether their business is earned profit or loss, whether it is incurring loss, what measures has to be taken, how he is going to control these activities of the business. For that he wants to know this accounting information. So internal users are, once again students, very important. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು 300 ಪೇಜಸ್ ಅಥವಾ 400 ಪೇಜಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಾಕಿ, ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಟಾಪು ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 2 ಬುಕ್ನಾಗಿರೋದು, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬುಕ್ನಾಗಿರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಂಡೇ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿರಬೇಕು. ಸೊ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಹರಿಕತೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎರೇಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಡ್ರನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ನೋಟ್ಬುಕ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೇಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ನೀವು whenever you have accountancy class, whenever you have my class, you have to bring all these things. So without which I won't allow you to sit in my class. If you want to learn good, if you want to score good marks in accounts, you have to attend the class regularly. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರೋದು, 3 ಸಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಬರೋದು, 2 ಸಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೋ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ ಥರ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕು ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇವತ್ತೇ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಎಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ?
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. UNI ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. And then apart from this, trade association, stock exchange, tax authorities. It is very important. Tax authorities to fix the tax, income tax naru, sales tax naru, tax authorities. Tax authorities, trade association, trade association, registrar of societies, registrar of society, companies, the registrar of companies, okay, registrar of companies. And then what you call it as stock exchange, stock exchange ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ SEBI, and SEBI, Securities Exchange Board of India. SEBI means Securities Exchange Board of India. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅಥವಾ who are the groups, who are the users of accounting information? There are 2 user groups. What are those? Internal users and external users. Generally, the internal user, the management wants to know the accounting information to take the decisions, policy, to make the policies. So the persons who need internal users are chief executives, plant manager, and then unit manager, store manager, supervisor, vice president are the examples of internal users. Other than external users, other than the management, some authorities they require this, what you call it as accounting information. So external users are, so name any 2 external users ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. shareholders, ಷೇರುದಾರರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಷೇರುದಾರ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಯಾರು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವು ಸಾಹುಕಾರರು, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವರು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾರು ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, GST, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ, ಅದರ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, GST ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ GST ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟರಿಗೆ ಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕಲ್ಕಟಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ
Stock exchange is a place where the securities and the shares, where the securities are bought and sold. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಬಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಅದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್, ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now, I am going to take up these important terms used in accounting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ used in basic terms used in accounting. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If you are not able to know these basic terms, you cannot work out even a single problem. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? The various basic terms are one by one I am going to explain. Transaction. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, transaction we mean it is an event or dealings which involves in transfer of money or money's worth from one person to another person. So transaction refers to either business transaction. So business transaction refers, transaction means business transaction refers to, it is an event or an activity. It is an event, activity or dealings which involves in transfer of money or money's worth from one person to another person. For example, if you go to the bookstall, there you are going to purchase accountancy notebook. So if you purchase accountancy notebook, suppose the price of that book is 150, you are going to pay 150 rupees to that book seller, and you are going to get the book. So for this we are going to call it as transaction. Purchase of goods, sale of goods, rent paid, salary paid, commission received, whatever may be the case, it involves in transfer of money or money. ನೀವು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು, ಅದು ಸಂಬಳದ ಬದಲು ನಿನಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನು ಈವೆಂಟ್, ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ಅದು ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ the transfer of money or money's worth from one person to another person. For example, purchase of goods, purchase of textbook,
purchase of groceries, purchase of jewelries, whether you purchase by paying a cash or on credit, whatever may be case, it is a transaction. So, once again, a transaction is a business dealings or event or an activity which involves in the transfer of money or money's worth. For example, purchase of goods, sale of goods, payment of wages, rent received, interest received, rent paid, electricity bill paid, etc. So, that's transaction. Again, students, this transaction may be classified into two types. That is, A, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. And credit cash transaction and credit what do you mean by cash transaction, students? A cash transaction is a business transaction which involves in the immediate receipt or payment of cash. A cash transaction is a business dealings. It is an event. It is an event or business dealings which involves in the immediate receipt or payment of cash. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Cash transaction. Once again, a cash transaction is a business transaction which involves in the immediate ತಕ್ಷಣನೇ which involves in the immediate receipt or payment of cash. ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. It involves in the immediate receipt or payment of cash. For example, purchase of textbook for cash, purchase of groceries for cash, sale of goods for cash, sale of old furniture for cash. Cash ನಗದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ which does not involve the immediate receipt or payment of cash, but the receipt or payment of cash is postponed to a future date. Postponed to a future date, students. ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ. ನನಗೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಪ್ಪ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಏನಂತೀಯ? ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀಯ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀನೊಂದು ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರ್ತೀಯ, ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಮಾರಿರ್ತೀಯ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಟು ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಹೇಳಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಟು ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀನು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಮನಿ ಇಸ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮುಂದೆ 1 ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, 1 ವೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ನೀನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Credit transaction. So once again, a credit transaction is a business transactions, or it is a dealings in which the receipt or payment of cash is postponed to a future date. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನೇಕರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತಗೋತೀವಿ. ಅದಲ್ಲ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಮನಿ. ಅದಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. You won't get any problem without the word drawing. So therefore, it is necessary by you to understand the meaning of drawings properly. So now I am going to explain. Drawings refers to cash or goods or any other asset used by the proprietor from his business, used by the proprietor from his business for his domestic or for his personal use is called drawings. Students, nodi, once again I am going to repeat it. Repeat it. This drawings refers to cash, goods or any other asset used by the proprietor, from the business, avanದೇ business ಆಗಿರಬಹುದು, used by the proprietor from the business for his domestic, ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ. So used by the proprietor from the business for his personal or domestic use. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಅವನ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ APMCನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1 kg ಅಕ್ಕಿನ, 1 ಚೀಲ, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ತರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವನದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೌ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅವನು 1 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಡಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರಪ್ಪ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಂತ ಅವನದೇ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ ಮಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅಥವಾ ಮಗಳದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಸ್ವಂತ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಗನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಗಲ್ಲಾಪೇಟೆಗಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಗಳದವ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಅವನದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಅದು, ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದನೇ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಒಡವೆನ ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ. ಅವನ ಅಂಗಡಿಲೇ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ನೆಕ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ತಗೊಂಬಂದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಏನು ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ, ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೀಲರ್ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು, ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಂಗಡಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರೋಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್, ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ used by the proprietor from his business for his domestic or personal use. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ we often use the term debit. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್, DEBIT, ಡೆಬಿಟ್. ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ BR ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ CR ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು, ಇದು ಡಬಲ್ ಲೈನ್, ಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ debit means make an entry on the left hand side of an account or debit side of an account. ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ once again, debit means make an entry on the left hand side of an account or debit side of an account. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Credit means make an entry on the credit side or right hand side of an account. Make an entry on the credit side or right hand side of an account. So generally the abbreviation used is CR. CR stands for credit. CR ಅಂದ್ರೆ credit. ಇಲ್ಲಿ DR ಅಂದ್ರೆ debit. DR means ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ DR, CR. DR means ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, CR means ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. The abbreviation DR is used to denote entry debit side. DR. Credit means make an entry on the right hand side or credit side of an account. The by symbol CR means it denotes credit side. ನಾಲ್ಕನೇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐದನೇದು ಡೆಟರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಟರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Be silent. ಇದು ಡೆಟರ್, DEBTOR. ಇದನ್ನ ಡೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಕರಿಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಬಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಏನೇಳಿ? ಬಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೀವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಬ್ಟರ್. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೆಬ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಡೆಬ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡೆಟರ್. ಬಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಡೆಬ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಲಗಾರ. ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸಾಲಗಾರ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದವನಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಟರ್. ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಟರ್. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಡೆಟರ್? A debtor is a person who owes money to the business. He owes money to the business because he has already received the benefit from the business. ನಮ್ಮಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸು. ಎಷ್ಟು? 10,000 rupees goods he has already purchased. ಸಾಲವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಎ ಡೆಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಎಕ್ಸ್ ಡೆಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who owes ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. who owes money to the business. ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. who owes money to the business. he owes money to the business because he has already received the benefit from the business. ನಮ್ಮಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಲವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎ ಡೆಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಎ ಡೆಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಅವ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎ ಡೆಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇದು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. A debtor is a person who owes money to the business. He owes money to the business because he has already received the benefit from the business. A debtor constitutes an asset. A debtor constitutes an asset. So ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಡೆಟರ್ಗೆ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಸಾಹುಕಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ನಾವು, ಸಾಹುಕಾರ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸಾಲಗಾರ, ಸಾಹುಕಾರ. ಸಾಲಗಾರ ಯಾರು? ಡೆಟರ್. ಇವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟವರು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಲ್ಸೇಲಿಂದ ನಾವು ಝಡ್ ಅನ್ನೋನಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು. ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ನಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? 50,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಾಹುಕಾರ. ಸಾಲಗಾರ, ಸಾಹುಕಾರ. ಧನಿ, ಋಣಿ. ಧನಿ ಯಾರು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸಾಹುಕಾರ. ನಮ್ಮ ದನಿಗಳು ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅವರು? ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ? ನಮ್ಮ ದನಿಗಳು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಸಾಹುಕಾರ, ಧನಿಗಳು. ಇವನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಟರ್, ಸಾಲಗಾರ. ಅವನು ಸಾಲಗಾರ. ಇವನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾಲ. ಇವನು ಏನಂತ? ಋಣಿ. ನಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಯ್ಯ, ನನ್ನ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಋಣ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮಗೆ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್. ಇವನು ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನಪ್ಪ? ಎ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ creditor is a person to whom the business owes money. Creditor is a person, ಇವನು Z, to whom the business owes money. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಷ್ಟು? 50,000. ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ is a person to whom the business owes money. The business owes money to him because the business has already received the benefit from him. Because the business has already received the benefit from him. ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, once again, a creditor is a person to whom the business owes money. The business owes money to him because the business has already received the benefit from him. Business has already received the benefit from. Generally, a creditor constitutes a liability. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂದೇನು? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಝಡ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 50,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ 50,000 rupees ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಝಡ್. ಝಡ್ ಅನ್ನು ನಮಗೇನಾಗ್ತಾನೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಝಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಟರ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ? ಡೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲಗಾರ ಸಾಹುಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವನು ಸಾಲಗಾರ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವನಿಂದ, ಇವನು ಸಾಲಗಾರ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅವನು ಸಾಹುಕಾರ. ಸಾಲಗಾರ ಸಾಹುಕಾರ. ಸೊ once again, a debtor is a person to whom the business, or a debtor is a person who owes money to the business. He owes money to the business. He owes money to the business because he has already received the benefit from him. A debtor constitutes an asset, whereas a creditor is a person to whom the business owes money. To whom the business owes money. The business owes money to him because the business has already received the benefit from him. Because the business has already received the benefit from him. A creditor constitutes liability. Creditor constitutes liability. So next one is folio. Students, folio. Folio means page number of a journal or ledger. ಈ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ಕು, ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ಕು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೌಂಡೆಡ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕು, ಅದು 400-500 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ 1, 2, 3 ಇಂದ ಈಗ 500 ಪೇಜ್ 1 to 500 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕೇಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೋಲಿಯೋ. ಫೋಲಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ. Journal folio means page number of a journal. Page number of a journal. So as you know, the major books of account maintained by the businessman is journal, ledger, cash book, total debtors account and total creditors account. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ J/F. J/F. J/F stands for, the abbreviation J/F indicates journal folio. The journal folio means page number of a journal. Next, ledger folio. Ledger folio, it indicates L/F. Ledger folio means page number of a ledger. ದೊಡ್ಡದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ 1 to 500, 1 to 1000. ಸೊ
ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಲೆಡ್ಜರ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ L/F stands for ledger folio. So folio, journal folio abbreviation J/F. Ledger folio, page number of a ledger is called ledger folio, L/F. Lastly, finally, that is number 10 is entity. Entity means an individuality, individual identity, entity. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಚೇತನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸೇರಿ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗುರುತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ? ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏರ್ಟೆಲ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ವಿದ್ಯಾಚೇತನ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ PU ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅದೊಂದು ನೇಮ್, ಆ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಂಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರ ನೋಡೋಣ. ಮಂಡೆಯಿಂದ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತರದೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ PDF ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಆನ್ ಮಂಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್.